Hello students. Next topic is elasticity of demand. Elasticity of demand. After knowing what is the meaning of demand, concept of demand, law of demand, determinants of demand, now we come to know elasticity of demand. Law of demand will tell us the direction. It means in which direction demand will goes. Means it tells you which way the demand goes when the price changes. But the elasticity of demand tell us how much the demand will change with the change in price. The concept of elasticity of demand has a great importance, and as it explains the degree of responsiveness of demand, and it is a ratio of demand and the variable on which demand is dependent. So the elasticity of demand is defined as the responsiveness of quantity demanded of goods to change in one of the variable on which quantity demanded depends, because quantity demanded is depend on various variables such as price, such as income, such as other products. So on that basis, the types of demands we have created here: price elasticity, income elasticity, and cross elasticity. So the basically here we have first given the equation of elasticity of demand, and that is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in one of the variable on which quantity demand depends. So elasticity या कन्सेप्ट मध्ये आपण क्वांटिटी डिमांडचा रिस्पॉन्सिव्हनेस टू ऑन वन ऑफ द व्हेरिएबल ऑन विच क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स ह्या संदर्भात पाहत असतो. किमतीमध्ये बदल झाल्यानंतर, इन्कम मध्ये बदल झाल्यानंतर, अदर प्रोडक्टच्या किमतीमध्ये बदल झाल्यानंतर क्वांटिटी डिमांडेड मध्ये एक्झॅक्टली कशा स्वरूपाचा बदल होतो हे आपल्याला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मध्ये जे आहे तर ते पाहायला भेटतं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडचे मेजर हे जे आहेत या ठिकाणी 3 टाइप्स आहेत: प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी आणि क्रॉस इलास्टिसिटी. सो हे जे आहेत तर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जे आहे तर हे कशा बेसिस आहे, प्राइस कुठल्या कुठल्या व्हेरिएबलवर डिपेंड आहे त्याच्यावरती. प्राइस जे आहे सॉरी डिमांड जे आहे कुठल्या कुठल्या व्हेरिएबल वरती डिपेंड आहे त्यावरती आपल्याला टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जे आहे तर ते पाहायला भेटतं. आपल्याला डिमांड जे आहे प्राइस वरती डिपेंडेंट असलेली पाहायला मिळते म्हणून प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाहतो. देन डिमांड जे आहे आपल्याला इन्कम वरती डिपेंड असलेली पाहायला मिळते म्हणून आपण इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाहतो. देन डिमांड जी आहे आपल्याला अदर प्रोडक्टच्या प्राइसेसवर सुद्धा जसं सबस्टिट्यूट आणि कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्ट वरती डिपेंड असलेली पाहायला मिळते म्हणून त्याला क्रॉस इलास्टिसिटी जे आहे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जे आहे तर हे आपण हा एक टाइप जो आहे आपल्याला पाहायला मिळतो. सो पुन्हा या जे प्राइस इलास्टिसिटी आहे, इन्कम इलास्टिसिटी आहे आणि क्रॉस इलास्टिसिटी जे आहे यांचे पुन्हा जे आहेत काही सब टाइप्स जे आहेत तर ते पडतात. आपण हे जे सब टाइप्स आहेत प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी आणि क्रॉस इलास्टिसिटी यांचे जे आहेत आता ते डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. या ठिकाणी फर्स्ट we have to understand the price elasticity. So the price elasticity of demand is measure how the quantity demanded changes with price, how sensitive the change in demand is to the change in price. The measurement of this sensitivity in terms of percentage is called price elasticity of demand. According to Samuelson, the price elasticity of demand is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So same meaning we have expressed in equation as well. So price elasticity is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So here another one equation we use to calculate price elasticity of demand. So which are the types of price elasticity of demand? The first
type, basically types of price elasticity of demand is differs from commodity to commodity. Demand for some commodities is more elastic, while that for certain others are less elastic. Using the formula of elasticity, it is possible to mention different types of elasticity of demand. So we will learn one by one. Basically the types of price elasticity of demand जे आहेत, तर आपल्याला पाहायला भेटतं की वेगवेगळ्या कमोडिटी ज्या आहेत प्राइसला वेगवेगळ्या पद्धतीने रिस्पॉन्स करत असतात. म्हणजेच किमतीमध्ये बदल झाला तर म्हणजे सगळ्याच वस्तूंच्या डिमांडमध्ये एकसारखाच बदल आपल्याला पाहायला भेटेल असं नाही, तर तो कमी अधिक असतो. म्हणून हा कमी अधिकचा जो या ठिकाणी जो बदल असतो त्या बदलावरून आपल्याला टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जे आहे तर ते मिळत असतं. आणि ते आपण इक्वेशन जे आपण आताच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये पाहिलं तर त्याच्या थ्रू आपण ते लर्न करू शकतो. So first type of price elasticity of demand is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. So this type of price elasticity of demand describe a situation when any change in price, when any change in price, we find extreme change in demand. It means this is experienced when the demand is extremely sensitive to change in price. So if in this case small rise in price reduce the quantity demanded to zero, and the slightest fall in price may increase infinite quantity demanded of the commodity. So the demand curve showing perfectly elastic demand is a horizontal curve. So in this diagram we can see this perfectly elastic demand expressed with the horizontal curve. So परफेक्टली इलास्टिक डिमांड म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी आपल्याला क्वांटिटी डिमांडेड जी आहे तर ती प्राइस सोबत खूप जास्त सेन्सिटिव्ह जी आहे तर ती असलेली पाहायला मिळते. जेव्हा वस्तूच्या किमतीमध्ये थोडा जरी बदल झाला तरी मागणीमध्ये प्रचंड बदल जो आहे तर तो पाहायला मिळतो. म्हणजे थोडी जरी प्राइस वाढली तरी डिमांड अगदी 0 पर्यंत कमी होते, आणि थोडी जरी प्राइस कमी झाली तरी अनलिमिटेड डिमांड जी आहे तर ती वाढते. सो असा एक्सपिरियन्स ज्या ठिकाणी येतो त्याला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड म्हणजे कम्प्लिटली डिमांड जे रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ डिमांड जे आहे ते एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह असलेलं पाहायला मिळतं. सो प्राइस इलास्टिसिटी ईपी मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी जे आहे तर या ठिकाणी इन्फिनिट जे आहे तर ते आपल्याला पाहायला मिळते, आणि ती आपण हॉरिझॉन्टल कर्वने जे आहे तर ती एक्सप्रेस करत असतो. देन सेकंड टाइप इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. In perfectly inelastic demand, the demand shows no response to change in price. In other words, we can say whatever be the price, the quantity demanded remains the same. So perfectly inelastic केस मध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं की वस्तूच्या किमतीमध्ये बदल जरी झाला तरी मागणीमध्ये कुठलाही बदल होत नाही. मागणीमध्ये कुठलाही बदल होत नाही. इट मीन्स डिमांडचा रिस्पॉन्स जो आहे तर तो 0 असतो, बिलकुल बी चेंज होत नाही. म्हणून या ठिकाणी काय आहे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 0 आहे, आणि ते आपण वर्टिकल जो डिमांड कर्व जो आहे तर त्याने दाखवत असतो. म्हणजे या ठिकाणी OM एवढी जर सपोज आपण डिमांड अज्युम केली तर त्याच्या पुढे प्राइस जरी वाढली तरी डिमांड वाढत नाही. म्हणजे प्राइस मध्ये वाढली काय आणि कमी झाली काय, डिमांड मध्ये कुठलाही बदल होत नाही. सो जे आहे या इक्वेशन या ठिकाणी यूज करू शकतो. चेंज इन क्वांटिटी पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 डिवाइडेड बाय
चेंज इन प्राइस. सो आपण जे आहे या ठिकाणी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मध्ये जे आहे आपल्याला झिरोच आन्सर जे आहे तर ते मिळेल. म्हणजेच परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मध्ये आपल्याला डिमांड कडून कुठलाच रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स जो आहे प्राइस बदलल्यानंतर सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो. देन थर्ड टाइप जो आहे तो आहे युनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. युनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when the percentage change in price create equivalent percentage change in demand, it's known as unit elasticity of demand. In this case, percentage change in demand is equal to percentage change in price. So elasticity always equal to 1. So it means if the price change by 10%, then demand also change by exactly equivalent, it means by 10%. So there will be elasticity is equal to 1. जेव्हा पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस हा एक्झॅक्टली इक्वल टू पर्सेंटेज चेंज इन डिमांड एवढा असतो, म्हणजे किमतीमध्ये जेवढ्या टक्क्याने बदल झालेला आहे एक्झॅक्टली तेवढ्याच टक्क्याने मागणीमध्ये बदल होत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, युनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जी काय असते ऑलवेज 1 असते. म्हणजेच 10% जर प्राइस मध्ये बदल झाला तर डिमांड मध्ये सुद्धा काय होईल, 10%च काय होईल, चेंज होईल. म्हणजे 10 डिवाइड बाय 10 या ठिकाणी आपल्याला 1 जे आहे तर ते पाहायला मिळेल. म्हणून युनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज इक्वल टू 1 जे आहे तर असतं. देन फोर्थ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज relative elastic demand. In this case, relative elastic demand, the demand is relatively more responsive. The demand is relatively more responsive to the change in price. It means a small change in price create a more change in quantity demanded. किमतीमध्ये थोडा जरी बदल झाला तरी आपल्याला मागणीमध्ये हा जास्त बदल पाहायला मिळतो. सो म्हणजे जो डिमांडचा रिस्पॉन्स जो आहे तर तो चेंज इन प्राइस पेक्षा जास्त रिस्पॉन्स असलेला पाहायला मिळतो. म्हणजे प्राइस जर 10% ने चेंज झाली तर आपल्याला डिमांड 10 पेक्षा जास्त, म्हणजे आपण 20% ने चेंज झाली म्हणजेच प्राइस मध्ये जेवढा बदल होतो त्याच्यापेक्षा जास्त पर्सेंटने आपल्याला डिमांड मध्ये बदल होताना पाहायला मिळतो. म्हणजे हे जर इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला ऑलवेज मोर दॅन 1 व्हॅल्यू मिळेल. सो म्हणून रिलेटिव्हली इलास्टिक डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. अँड लास्ट फिफ्थ टाइप इज relatively inelastic demand. So in this case, proportionate change in demand is smaller than change in price. जेव्हा मागणीतील होणारा बदल हा किमतीत होणाऱ्या बदलापेक्षा कमी असतो, म्हणजे चेंज इन डिमांड जे आहेत कमी रिस्पॉन्सिव्ह असते, त्याला रिलेटिव्हली इनइलास्टिक डिमांड म्हटलं जातं. सो सपोज प्राइस जे आहे 20% नी चेंज झाली तर त्याच्यापेक्षा कमी पर्सेंटनी डिमांड चेंज होते, म्हणजे आपण या ठिकाणी 10% अजून केलं तर ते जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला किती आन्सर मिळतं, 0.5 जे आहे आन्सर मिळेल. म्हणजेच रिलेटिव्हली इनइलास्टिक डिमांड विल बी लेस दॅन 1 असं आहे आपण या ठिकाणी म्हणतो. सो अशा प्रकारे जे आहे डिमांडच्या रिस्पॉन्सिव्हनेस वरती प्राइस मध्ये बदल झाल्यानंतर डिमांड मध्ये हा येणारा रिस्पॉन्स हा वेगवेगळा असतो. कधी एक्स्ट्रीम बदलते, कधी अजिबातच बदलत नाही डिमांड, कधी इक्वलच डिमांड बदलते, कधी जास्त डिमांड बदलते, कधी कमी बदलते. सो ह्या बेसिसवरती आपल्याला हे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जे आहेत ते असलेले पाहायला मिळतात. सो या ठिकाणी हे 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आहेत.